لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث أيها الإخوة المستمعون عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي سعيد جاء في سياق بيان الآداب التي ينبغي على المسلم إذا كان في الطريق أن يراعيها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أولا من الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي نحتاج إلى ذلك حاجة شديدة، حيث نتحدث ويلقى أحدنا أخاه أو بعض إخوانه فيقف ويقفون معه فيتحدثون أو يتجاذبون أطراف الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه تعتبر هذه الكلمة قاعدة جامعة للآداب التي ينبغي أن تراعى في الطريق. وما ذكر في الحديث إنما هو أمثلة تدل على المقصود وترشد إليه، لا أنها تحصر الآداب المطلوبة من المسلم في الطريق بما ذكر. فقوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة عظيمة جدا يجب أن تراعى في الطريق. وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة جميع الآداب التي تتعلق بقيادة السيارات أو الدراجات أو غيرها من وسائل النقل، أن كل شخص ينبغي أن يكون نصب عينيه هذه القاعدة العظيمة: أعطوا الطريق حقه. وفي الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه 5 أمور ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. الأول منها غض البصر، أي من أن ينظر إلى حرام، وكف الأذى أي منع اليد من أن تمتد إلى حرام، ورد السلام أي إذا ألقي السلام فإن الواجب رد السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أن من كان في الطريق لا بد أن يراعي هذا الجانب بأن يعطي الطريق حقه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا نهى عنه، ويكون ذلك أيضا بالرفق والأسلوب الحسن الذي يحقق المقصود. ويكون المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذه الترجمة بيانا لمكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه حق من حقوق الطريق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih
dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan hadis yang ke-7 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fi turuqat." Hati-hatilah kalian terhadap sikap duduk di jalanan. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami mesti duduk-duduk di jalan, yaitu di pinggir jalan. Natahaddatsu fiha, kami ngobrol di jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al-majlis fa'atu tariqa haqqahu. Jika kalian enggan kecuali ingin tetap duduk di jalan, maka berikanlah jalan haknya, tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu hak jalan yang harus ditunaikan wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, muttafaqun alaih. Hak jalan yang harus ditunaikan adalah menundukkan pandangan, kemudian mencegah diri untuk tidak mengganggu orang lain, kemudian menjawab salam, kemudian menyeru kepada perbuatan baik yang ma'ruf, dan yang terakhir yaitu mencegah dari perbuatan kemungkaran. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya, dibawakan dalam rangka untuk menjelaskan tentang adab-adab yang berkaitan atau yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala seorang muslim berada di jalan. Adab-adab apakah yang harus dia perhatikan tatkala dia sedang berada di jalan, terutama tatkala dia sedang duduk-duduk atau ngobrol di jalan. Ya. Dan di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan larangan atau mengingatkan untuk tidak duduk-duduk di jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian dari sikap duduk-duduk di jalanan. Akan tapi para sahabat berkata kepada Rasulullah bahwasanya mereka harus duduk di jalan ya, karena mungkin bertemu dengan sebagian saudara mereka, sebagian sahabat mereka, sehingga akhirnya berhenti sebentar ngobrol di jalan. Mesti harus duduk di jalan atau mesti harus berhenti di pinggir jalan untuk ngobrol sebentar, mengingat kondisi di mana terkadang mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka atau dengan sahabat-sahabat mereka. Sehingga mereka berkata, "Malana min majalisina buddun." Wahai Rasulullah, kami mesti duduk di jalan, natahaddatsu fiha, kami ngobrol di jalan, di pinggir jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza abaitum ilal majlis fa'atu tariqa haqqahu." Jika kalian memang harus duduk-duduk di jalan, maka tunaikanlah hak jalan. Tunaikanlah hak jalan. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tu tariqa haqqaha." Ya, "A'tu tariqa haqqahu," ya, tunaikanlah hak jalan. Ini merupakan kaidah yang mencakup, kaidah yang penting dan mencakup seluruh hak-hak jalan. Oleh karenanya seorang yang berada di jalan atau menggunakan jalan, dia harus memperhatikan seluruh adab-adab yang berkaitan dengan jalan. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu orang lain, kemudian menjawab salam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini hanyalah sekedar contoh dan bukan pembatasan. Artinya ada hak-hak lain, ada adab-adab lain yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala dia sedang di jalan atau sedang menggunakan jalan atau sedang di pinggir jalan. Oleh karenanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atut tariqa haqqahu," berikanlah atau tunaikanlah hak jalan, merupakan kaidah yang mencakup seluruh adab. Karenanya seorang yang menggunakan jalan, misalnya dia baik pejalan kaki ataupun yang menggunakan kendaraan, yang naik mobil atau naik motor, dia harus memperhatikan adab-adab yang harus dia kerjakan tatkala sedang berada di jalan. Ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan 5 contoh yang hendaknya diperhatikan tatkala seorang sedang berjalan atau sedang berada di jalan. Yang pertama kata Nabi SAW, ghaddul basar. Hendaknya seorang menundukkan pandangan. Yaitu jangan sampai dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia sengaja melihat hal-hal yang tidak dihalalkan baginya untuk dilihat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafful adza, yaitu hendaknya dia menahan dirinya, jangan sampai dia menjulurkan tangannya untuk mengganggu orang lain, ya. Jangan sampai dia menyakiti orang lain, maka hendaknya dia menjaga tangannya, menjaga tubuhnya agar tidak mengganggu orang lain.
Yang ketiga, kata Nabi SAW, waraddus salam, yaitu menjawab salam. Jika seorang beri salam kepada dia, maka wajib bagi dia untuk menjawab salam tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberi salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau sebagaimana salam yang diberikan kepada kalian. Ya, oleh karenanya wajib bagi seorang tatkala diberi salam di jalan, maka dia wajib untuk menjawab salam. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf, yaitu seorang hendaknya menyeru kepada kebaikan. Tatkala dia di jalan, tatkala dia sedang menggunakan jalan, jangan lupa untuk menyeru manusia, orang lain pengguna jalan untuk melaksanakan kebajikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Tatkala dia sedang di jalan atau di pinggir jalan atau sedang menggunakan jalan, maka jangan lupa juga untuk melaksanakan nahyu 'anil munkar, mencegah orang lain untuk terjerumus, agar tidak terjerumus dalam kemungkaran, tentunya dengan cara yang lembut, dengan uslub yang baik. Ya. Dengan demikian dalam hadis ini kita perhatikan Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kedudukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan Imam Nawawi mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara hak-hak jalan yang harus ditunaikan oleh pengguna jalan adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.